Good morning, everyone. Today we shall continue the chapter Our Environment. You know that environment means the surrounding in which where man lives and work are called environment. The surrounding in which where man lives and work is called environment. Here, which of the following groups contain only biodegradable items? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಲೆದರ್, ಗ್ರಾಸ್, ವುಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫ್ರೂಟ್, ಪೀಲ್ಸ್, ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕೇಕ್, ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಫ್ರೂಟ್, ಪೀಲ್ಸ್, ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕೇಕ್, ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದ biodegradable items. So here, so this one is very important in your examination. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್? ಗ್ರಾಸ್, wheat and mango, grass, goat and human, goat, cow and elephant, grass, fish and goat are the constitution of the food chain. So here grass, goat and human, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಫುಡ್ ಚೈನಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್, ಗೋಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. And then which of the following are environment friendly practices? So which of the following are environment friendly practices? Carrying cloth bags to put purchases in while shopping, switching off unnecessary lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter. So here which one of the environmentally friendly, environment friend, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು, ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Here carrying cloth bags to put purchases in while shopping, switching off unnecessary lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter. So all the above situations are the eco-friendly. So all the above situations it can be shows that the environment friendly practices. And then define ecosystem, very important question. So here what do you mean by ecosystem? So you know that the environment means, so here in the ecosystems means, so simply to say, simple ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ the relationship between the organisms and their environment, the relationship between the organisms and their environment, so it is called it as a ecosystem. Or define ecosystem. Define ecosystem means an environment comprises of all living and non-living things that occur naturally on the earth or any of its region. So all these living organisms interact with each other and growth, their reproduction and other activities are affected by the abiotic components of a ecosystem. Here biotic means living component and abiotic means non-living components. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೋತಿಗೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್
organisms with interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem. And then define ecology. Define ecology. So here ecology is a scientific study of interaction between the organisms and the environment. Here ನೋಡಿ very important question. What do you mean by ecology or define ecology ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Here ecology means it is a scientific study of the interaction between the organisms and their environment. So that's why it is called it as a ecology. And then what do you mean by biogeochemical cycles? So what do you mean by biogeochemical cycles? Bio ಅಂದರೆ ಜೀವಿ, ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಭೂ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ರಸಾಯನ. ಸೊ ಜೀವಿ ಭೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್? ನೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. A biogeochemical cycle is a pathway by which a chemical element or molecule through both biotic and abiotic components of earth. A biogeochemical cycle is a pathway by which a chemical element or molecule move through both biotic and abiotic ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಜೀವಿ ಭೂ ರಸಾಯನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೋತ್ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಇಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಶೋಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ critical to life and hence for the ecosystem sustenance. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೈಕಲ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ are the five types of cycles. It can be shows that the pathway of the biogeochemical cycles. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು 4 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಿದೆಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದು, ಹಿಯರ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ದ ಪಾತ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಏನು ಪಾಸನ್ನಾಗುತ್ತೋ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನಾಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನು. And them name any 2 abiotic components of an environment. ಸೊ 2 abiotic ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 abiotic components of an environment are temperature and rainfall. abiotic means ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು abiotic ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 2 abiotic ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಆರ್ ದ abiotic ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. You all know that what do you mean by autotrophs? Here autotrophs means green plants prepare their own food are called autotrophs. Green plants prepare their own food are called autotrophs. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸನ್ಲೈಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ತಾನೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. And then how is ozone formed in the upper atmosphere? So how is ozone formed in the upper atmosphere? ಯಾವ ಥರ ಓಝೋನನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ is the damage of ozone layer cause of concern to us? So how is ozone formed in the upper atmosphere and why is the damage of ozone layer a cause of concern to ಹೌದು, ಯಾವ ಥರ ಓಝೋನನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ozone is formed in the uppermost atmosphere by the reaction of ultraviolet radiations on ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಝೋನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಇದನ್ನು ಓಝೋನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. And the damages to ozone layer is cause of concern to us as due to its damage more ultraviolet rays reach the earth and surface causing various health hazards. The damage to ozone layer, ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಹೈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸನ್ನು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಹೈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಜಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸು O+O ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ O+O ಸೇರಿದ O2. ಸೊ ಈ O2 ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಓಝೋನನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, AC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ನ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೋಹಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಡಿಪ್ಲೇಷನನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದಂತೂ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮೆನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2 ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸೀವೇಜ್, DDT. ನಿಮಗದು DDT ಅಂದರೆ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲಿ once again recall it. Here biodegradable substances are those which are broken down into simple harmless substances in nature
in due to course time by the biological process such as microorganisms ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಿಂದು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಕಾಂಪೋಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮನ್ನು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇಚರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. 2 ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು 2 ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ನೇಮ್ ದ 2 ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೀವೇಜ್. ಚರಂಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ 2 ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 4 ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ಯಾವುದು ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್, ಕ್ರೇನನ್ನು ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಲ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ನೇಕ್ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಹೂಪರ್ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಇದು ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್. ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರೇನ್ ಇಟ್ಟು ಫಿಶ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ನಿವರಸ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿವರ್ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಹರ್ಬಿವರಸ್, ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏನು ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ತಿಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಕಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗೋಟ್, ಶೀಪ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ತಿಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಟ್. ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಟು ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆರ್ ಮೀಟ್, ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟೇಷಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದೈತೆ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಕೂಡ ತಿಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನಾವು
ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್, ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌ, ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸ್, ಗೋಟ್, ಶೀಪ್. ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಶ್, ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ಚೀತಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. And then omnivorous animals. Omnivorous animals means the animals which feed both plants and animals, that animals are called omnivorous animals. ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಿಂದು ಬದುಕತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಮ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೇನ್, ಫಿಶ್, ಕಾರ್ನಿವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್, zooplankton, phytoplankton are the examples of the aquatic food chain, food chain ecosystem, food chain in ecosystem ಅಂತಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay dear students, today we shall discuss about the some important questions of the our environment. And then okay, thank you.